رحمة الله تعالى وبركاته وعن أول أكسان الكيبة ولا لها مسلمين تعمل كستو تشوكتان با داوديال كسر دواد برنامج شجارة وعنو كجاه الله إنه جود هم بالدين تا إسلام كا سيدو كله حركوين كا يحسبيه دا يو هديه بين ميو هذا كشرة ودن كسوماليا سيدا أينو كور قبل لبعتن كي سندود أما إن كبدن بعودن بيجي كسومالي دا وحى سومري علماء أو دين أما كوحد ديمات أما حسبيو أما أوركلا دوان له dhibaatooyin badan ayaa dadka Soomaaliya dad badan imika waxa ay aaminsan yihiin in dhibaatada ugu weyn ee dhulka Soomaalida ka jirta inteeda badan ay culimo aw diintu mas'uul ka tahay maadaama ay jireen dagaalo kala duwan oo ay soo mareen waxa ururada jira waxa kamid ah ururka I'tisaam waxa kamid ah Ahlus Sunnah wal Jamaaca waxa kamid ah culimada salafka oo iyagu aaminsan in aanay ahayn urur وأيجو سيدا بركة أي محاضرين كايتشيدين يعني أي بإذن الله تعالى أيجو كودودان برنامج كمان توحى مرتين وجو علماء دجن ودن كان إنجليز كجارة هانا مجالة لندن هدي إلهي عليك أنا وصلوا كلا علماء قاعد كودنا برنامج كوحى إن غلاق أي قاعدون دونان تليفون كا لواتن كعما با صدق الدقيقة ودن بي برنامج كان هدي إلهي عليك أنا وحى أنو فرصة سين دونا ددوينها سوماليات مسلمين تاهين داوانيا سيدا أي علماء أو دين تنعاوة استوديوغا إن لفظ إذا أي وحي سؤال ويديان هدي إلهي عليك النقطة ما دام هو داود يهي برنامج دينية وما دقن إنه يهي برنامج دودا بلسه هدي إلهي عليك النقطة وحي نقول دونا برنامج هذا الله يسوون استحين دونه وحي لوكلا دوية هاي هدي فكر نقطة إيو هدي العقيدة نقطة إيو حديث إيو وحي لما يدبع بإذن الله تعالى إن لا يسكو صحو أينو كود داري دونه waxaan noqon doonaa ma noqon doona barnaamijkii ugu dambeeyay balse hadii la raali ka noqdo in aynu sii wadnana bidna Allah ta'ala waxa aynu ku tala jirnaa toddobaadyada soo socda barnaamijka maanta waxa iigu martiya hadii aan ka bilaabo dinaca midigta Sheekh Ali Maxamed Loobay oo ka tirsan ururka Ahlul Sunnah wal Jamaaca sidoo kale dinaca bidixda waxa iyaguna fadhiya Sheekh Cabdirasaaq Maxamuud Takar oo imaamka masaajidka masjid Ar-Risaala oo ku yaala xaafada Holloway oo ku taalo waqooyiga magaalada London sidoo kale waxa isaguna dhinaca fadhiya Sheekh Mukhtaar Sheekh Usmaan oo isaguna imaamka masaajidka Yorkway labadan sheekh ayaa dabcan iyaguna waxa ay kamid yihiin ama culimada I'tisaamka oo dad badan ay aaminsan yihiin in I'tisaamka laftiisu uu yahay qayb kamid ah salafka bin Allah ta'ala khadka telefoonka waxa sidoo kale ku jira Sheekh محمد الشيخ عبد الله قاسم ويسونا أما من سن منهج كأهل السنة والجماعة وهرين علماء أو دين الصوماليات أهلا وسهلا فليتفضل كل السودة وهذا برنامج بإذن الله تعالى أهلا وسهلا ومرحبا بك هدي لا رأيك نقول برنامج كسؤالها كواد هدي سؤالها أنا نصود يعني أن تكون رئيسيو سيدو كلنا واحد يعكرتا إن ذاتك الشعب كينا يقولون أي سؤالين يسوي ديان إذن كلفتي إنه هدي لا رأيك نقولوا عاد قلبا أي قلوا سؤال ويديسو أما وحي عيسلا صحيان هدي أتحين علماء أهل السلف أهل السنة والجماعة يقع علماء كلا هلك يقولون إيجا فديا بل هدي أن قبل أبو سؤاشا كواد وحن شعلها إن إذن علماء أهان ذاتك إن داونا يبرد أشرح دان أورك أهل السنة والجماعة إيو اعتصام waxa ay yihiin iyo waxa ay ku kala duwan yihiin hadii aan adiga ku horeeyo Sheekh Ali ما شاء الله بسم الله الحمد لله وثناء لله والصلاة والسلام على المختار سيدنا محمد اللهم يا رباه وفقني لما تحبه ويرضيك وبعد أهل السنة والجماعة أرتبان صحيا مركه هوري عن كاس صحيا نمك اللي هذا أورك أهل السنة والجماعة باتري أهل السنة والجماعة أرر معها هذا بالوضي ومنهجك ديني جاها أو صومالي ذو إيهايستي أو سوجرين كها أو أن هاتن شلي در هذه قرني جهره لصورة في عم بلابن يعني أنت إسلامي هين صومالي ذو سوجري ويا تاسو مركا هالكاس كاس حياة وجراه حركة magacaas la baxday oo u istaagtay nimankan al-shabaabka ah ee dadka cunaya oo wax walba laqaya oo ay dhiseen nimanka la yiraahdo wahabiyada
oo haatan magacyada kala duwan la baxay sida ictisaam salafiyo iyo wax la midka ay dhiseen niman la diriray oo ahlu sunna wal jamaaca bismigeeda kula diriray waa jiraan ceebna ma aha in ay urur noqdaan maxaa yeelay waxay la dirirayaan urur kale marka waxay ku kala duwan yihiin waxa weeye markaan taas kaa saxo waxaan kaloo kaa saxayaa magacaygiina waad khaladay loo bogay weeye loo bog ma aha labadaas markaan ka gudbo loo bogay ayaa lidhi ta kalena sanadihii ugu dambeeyay unbaa dee xarakada ayaan ka hadlaya ahlu sunna wal jamaaca ee iminka gacanta ku hayso gobolada dhexe ee Soomaaliya ee iminka dadku yaqaanaan baad ka hadlaysaa ayaan ka hadlaynaa ahlu sunna wal jamaaca wal jamaaca yani dee sunnihii nabiga iyo dadkii hore iminka ururada iminka taagan ee 30 sanadood u dambeeyay Soomaalida dhexdooda soo baxay aynu ka hadlaynaa sheekh laakiin sii wada fariiqada marka masaladu intaas wasiixda iga ahayd ma sha Allah waa maasan tahay marka u gudbo waxay ku kala duwan yihiin ururada soo baxay hadda al-shabaab iyo ahlu sunna wal jamaaca waa haatan isbarbar yaala waxaan u maleynayaa caawa xiwaarka iyaga wuxuu yahay waxa kiciyay waxa keenay fikirka kan oo kale ah oo fadhino waxa weeye niman al-shabaab la yiraahdo maya ururka ahlu sunna wal jamaaca waxa uu kaga duwan yahay ururada kale oo dhan al-shabaab uu waan ku sheegayaa ayaan waan ku sheegayaa waqtigana si aan uga faa'iideysano waan ku sheegayaa ahlu sunna wal jamaaca waa manhajkii soo jireenka ahaa ee islaamiga ahaa ee culimada Soomaali ay culimo ugu ahaayeen muddo islaami xilliga islaamiga laga soo bilaabo saasuu islaamku ku soo gaaray Soomaaliya markii waqti hadda 70-yadii meelahaas waqtiga uu soo gaaray ayaa waxaa yimid niman cusub oo fikir cusub la yimid oo wahaabiye la yiraaho deetana markaas wixii ka dambeeyay magacyo cusub la baxay magacyadii cusub oo ay la baxeen waxaa ka mid ah islaax bahalkii aan ilaahay ictisaam waxaa ka mid ah takfiir waxaa ka mid ah al-shabaab magaca dunta u bixi marka ahlu sunna wal jamaaca ururka hadda ahlu sunna wal jamaaca aad leedahay wuxuu u istaagay inuu al-shabaab ka difaaco inta ay kari karaan awoodooda inay ka difaacaan ummadda ay xumeynayaan oo ay halaagayaan ayagoo aaminsan muctaqadkoodii iyo wixii agtooda sharafta ku lahaa inay difaacanayaan oo ay ugu horeyso diinta niman u istaagayo dhalinyaro ah weeye magacaasna waa waxay aaminsanayeen ictisaamna waa nimankii al-shabaab dhalay haasi kala duwan yihiin iyaga ictisaam culimada kale ayaa noo sheegay marka adigu saas ayaad aaminsan tahay in ururka ahlu sunna wal jamaaca uu yahay waa hagaag sheekh takar falad fadal ismaashi aan weydiiyay sheekh cali بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أولا دمانتي وعلى السلام يا وحنا نشعلان لها إننا إس احترامنا ددوينها ندعونا يا سوماليتنا عن احترامنا dadka Soomaaliyeed ma aha dad juhaala dad waaqica ay ku nool yihiin iyo waxa ka socda ogweeye dad ogweeye cidii diin wada iyo cidii diin faafin jirtay iyo cidii islaax wadi jirtay iyo cidii ummadeeda maaragtay ama jaamacad u sameysay ama macaahid u sameysay ama meelo caafimaad u sameysay ama diin ku dhex faafisay taqaan weeye cid taqaan weeye jamaaca kasta oo quluwi ah oo xadka dhaafsiisay diinta magacay doonta ha sheegatee mid og weeye in la isku qaso mustalaxaadka ama terminology-yadana waxa dadku way fahmayaan dadku ma ahan dad aan wax akhrisan waxna aan ogeyn waxa la og yahay ahlu sunna waxa uu yahay meesha ka soo jeedo caalam islaami ahlu sunna iyo shiica ayaa jira sunna iyo shiica naam waa laba category waaweyn oo la kala yaqaan weeye Soomaaliduna waa sunni weeye waa dad sunniyiin ah waa dad madhabka shaaficiga ku nisba sheegto madhabta sunniga ugu waaweyn marka in koox yar oo aan ognahay cidii sameysay meesha ka timid waqtiga sameysmeen ayadu ay dhahaan anaga ahlu sunnihi inta kalena ahlu sunna ma aha haday dhahaan marka ahlu sunna waxay ama waa shiico ama wax kale inay dhahaan horta taas waxa weeye dadweynaha ayaa xukminaya ana waxaan aaminsanahay waxaa jira laga bilaabo waqtigii Uthman ibn Affan la dilay firaq daalla ah oo jidkii saxda ahaa
manhaju ahlusunna waljamaaca oo ahaa manhajkii nebigu uga tegay saxaabadiisa uu yihi ana wa asxaabi nebigu wuxuu sheegay inay firaq badan soo bixi doonaan firaqdaa badan oo soo bixi doona waxa uu yihi kullaha fi nnaar ilaa hal mida markii la weydiiyey midaasna maxay tahay wuxuu yihi maa ana calayhi wa asxaabi kuwa aniga saxaabtaydu sida aan ku taagannahay iyo sunnadayda haysta wey mana aanu maqal meel nebi maxamed iyo saxaabadiisii ay ku dikriyeen ama ku xatreeyeen ama ay boodboodeen maanu maqan sunnadii way taallaa horteena bukhaari iyo muslim iyo sunankii oo dhan baa horteena yaal marka soomaalidu waa dadka ahlu sunnada weye oo muslimiinta ah firaqda daaladaa oo ilaa waqtigaa soo baxaysay magacyo doontana wateene muddo ayay iska soo daba dhacayeen waxaana kamid a oo hadda soomaalida joogo kamid ah kuwaa dadka takfiirinaya ee dadka laynaya ee shabaab sheegtay iyo kuwaan iyaguna takfiirinaya ee sunna sheegtay Ethiopia lagu soo dhisay oo iyaguna takfiirinaya takfiir iyo takfiir mudaad ah laba takfiir kana dadku takfiirinaya kana dadku takfiirinaya kana dadku dilaya kana dadku dilaya shakhsi ay dadka ina daawanayaan inay fahmaan takfiirintana fadlan takfiirintu waxa weeye waa gaalaysiinta naam waa gaalaysiinta ahlu sunna wal jamaa waxay leeyihiin tawaabid iyo qawaacid u degsan xeer u degsan qofku waxa uu ku gaaloobay iyo goortu gaaloobayo ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa iyo sunnadiisa ayaa qarira ma ahan in wiil kastoo ordahaya ama ha sheegto ahlu sunno ama ha sheegto maaragtay shabaabe uu isagu jeebkiisa wax kala soo baxay kutubta islaamkeena ku qoran tahay ay ugu horeyso kitaabka qur-aanka iyo mufasiriintiisa waa weyneyd sida tafsiir ibnu kathiir iyo dabari iyo qurdubi iyo kutubta tafsiirka ahlu sunna ay ictimaadaan waana hadhowna walaalkay waxbaan ka weydiin doonaa hadduu meelaha wax ka soo akhristay kutubtaas islaamka ah ilaan markii wax laga hadlayo waa inuu jiro wax lagu kala baxo oo ah kitaabka iyo sunnada kitaabkii sunnadiina qofkii hadal iyo dood iyo aftahani waxa ma tariso qofka hadduu diin ka hadlayo waa inuu kitaabkii iyo sunnadii soo akhristay waxna uu ka yaqaan baa loo baahan yahay marka haddaan u noqdo marka su-aashaadii maxay ku kala gedisan yihiin baa ku jiray ictisaam iyo ahlu sunna iyo ictisaam waxa weeye waa xaraka islaami ah oo u kacday dacwadan islaamka faafintiisa inay ku faafiso manhaj salaf saalix salaf markaad maqlaysidna waxa weeye waa dariiqi nebi maxamed iyo saxaabadiisu ay raaceen in diinta loo qaato oo loo noqdo manbaca saafida ah oo ah kitaabka iyo sunnada loo noqdo oo diinta laga qaato sidii ay u fahmeen saxaabadii iyo taabiciinta iyo khulafaa al-arbaca iyo al-aima al-arbaca sida imaamu abu xaniifa iyo shaafici iyo malik iyo ibnu xambal iyo raggii ka dambeeyey oo dariiqaas maray in diinta saa loo kuwaa way horta salafiyiinta aada maqlaysid salafiyiintu marka magacay doonaan bay la bixi karaan sida masar iyo suudaan waxaa laga yidhaahdaa ansaaru sunna oo kale soomaaliya jamaacada ugu weyn ee dacwada salafiga ee ku faafisana waxa weeye waa jamaacadaas al-ictisaam la yiraahdo meel walbana wadanka daraf ilaa daraf madaaris iyo macaahid iyo maraakiz islaami ka wada aasaastay waana kuwa la dagaalama afkaarta munxarifka ah ama ha sheegteen sida nimankan Ethiopia lagu soo dhisay oo walaalkeen hadda uu nagala joogo ama kuwan hadda dadka gaalaysiinaya ee shabaab ee culimadii islaamka iyo wadankii oo dhan kharibay dhammaantood waxa ay inay toosh ku ifiyaan oo dadka uga digaan dadkana ay ugu yeeraan manhajka saxda iyo diinta saxda iyo kitaabkii sunnada in loo noqdo qaala Allahu ta'ala wa qaala rasuul muxaadarooyinkoodii ay duubeen iyo maraakistoodiina hadaway yaalaan wax qarsoon ma ah oo hadda wada daari karaa maarag waa hagaag jazakallahu khairan sheekh takar waxa aan doonayaa inaan billahi ta'ala sheekh maxamed oo khadka telefoonka ku jira assalaamu calaykum sheekh maxamed may maqlaysaa waa hagaag walaalkeen sheekh cali waxa uu sheegay in ururka ahlul sunna wal jamaa ay manhajka ay aaminsan yihiin uu yahay manhajkii tan iyo intii islaamku uu soo gaaray Soomaalidan sida uu yiraahdo ay ku dhaqmayeen oo markaa dabcan ku arooraya sida uu sheegay sunnihii rasuulka kaleey salaatu wasalaam dhinaca kale sheekh takar waxa uu sheegay in ururka ictisaam oo kamid ah culimada salafka ama manhaj salafka kamid ah in ay iyaguna ku aroorayaan sunnadii nabiga kaleey salaatu wasalaam iyo khulafa raashidiintii waxa uu sheegay in qolada al-shabaab ee uu cali ka dhawaajiyay ee dadka gaalaysiinaysa iyo haddii aan si sax ah u fahmay iyo culimada ahlus sunna wal jamaa laftooda aan wax badaniba aanay u dhaxaynin sidoo kale waxa uu carabka ku dhuftay in waxyaabo uu ku sheegay macnaha xadrada oo kale iyo oo aan sunnihii
nabiga calayhi salaatu wasalaam aan waafaqsanayn in ahlusunna waljamaaca ay macnaha caan ku yihiin. adigu sheekh ahaan maxaad sheekh maxamed ahaan maxaad ku kala duwan tihiin ama hadallada uu sheekh takar maxamed takar uu soo jeediyey aad kaga jawaabaysaa? الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. إخواني المكان ما هذا تلفزيون كعاوي هون كيبل يعني أنا ما هذا فكر كيجا أنه كذا جوابي إنه دبعت لفود على أمة الصوماليين من بيشوف تبع inaan ku baraarujino dhibkaa ku dhacay waxa uu yahay iyo meesha uu ka yimid. bacda mahaddaas haddaan ka hadlo habka aad ku bilowdeen horta toobega ictisaam iyo ahlu sunna hadeedigan munaasab lama ahayn, laakiin jawaabtii haddaan wax yar aan ka sii maro soo dul maro. ahlu sunna maanta tacriif uma baahna, waxa ay tahay ummadda Soomaaliyeedna waa taqaanaa, islaamkuna waa yaqaanaa, dadka hogaaminaya iyo manhajkooda iyo waxa ay yihiinna waa wax la yaqaano weeye. caawa telefishin gaaliya halkaan laga taariifin maayo, waxa ay qabteenna waa la yaqaanaa. kuwa hadda dagaalamay oo gudaha Soomaaliya ka dagaalameenna waxa ay u dagaalameen waa dhibka ku dhacay ummadda Soomaaliyeed oo ay u geysteen dadka cadowga ah oo diinkii iyo dadkii iyo dalkiiba baabi'iyey oo la isla tirsan yahay inay halaageen ummaddii. haddana la dagaalamayo dowlad iyo aqoon-yahan iyo oday iyo urur iyo dhalinyaro in walba la isku raacsan yahay in lala dagaalamo oo laga qabto waddankii laga sabeeyo ummadda laga badbaadiyo. ahlusunna horta waa dadka saasa, hadday dagaalameenna difaaca ummadda oo ummaddii xanuunsatay oo ayagu ay ka mid yihiin culammadooda yihiin bay u istaageen. horena waxay u qaban jireen waa la yaqaanaa oo geeska Afrika oo dhan culamada ahlusunna waljamaaca ee Soomaaliya yaa diinka gaarsiiyo islaamnimada sabab u ahaa ilaa nabigeennina soo taxnaa calayhi salaatu wasalaam mana isbedelin manhajkoodu. ayagu waa markaas sheekh maxamed adiga ayaa ku haysta haddaan ayaga aan wax yar ka tacriifiyo. islaam waxa weeye nimankaas halaaga keenay ee shabaab la yidhaahdo ee ummaddii halaagay, madrasadii ay ka soo baxeen, manhajkii ay ummadda ku gaalaysiiyeen ee ay ku gumaadeen, iyo macallimiintii bartay weeye al-ictisaam. waa hagaag sheekh maxamed sabtigii bay magaca ictisaam la baxeen. waa hagaag sheekh maxamed ku galeen. waan ku fahmay adigoo iga aan ka baxo kahor dagaalbay ku galeen magaca itixaad la yidhaahday ku dagaalameen, boosaasay ka dagaalameen, waxay ka dagaalameen meesha la yidhaahda gedo. kadib magacii waa bedesheen, ictisaam bay u bedesheen, shabaab bay ku dagaalameen. shalay markii ayaga iyo dhalinyaradii shabaabka ah ay isku dhaceen, markaas bay oo ay yani ayaga qayb ka mid dileen bay maanta soo baraarugeen oo dheheen shabaab lala dagaalamo. laakiin waxaan u naqaanaa ummadda Soomaaliyeed ma u taqaanaa inay yihiin mucallimiintii shabaab waxbaray, manhajka ummadda Soomaaliyeed lagu gaalaystay iyo lagu laayayna waddanka keenoo baray baan u naqaanaa anagu. sidaasaan tacriifkooda way aad baad umahadsan tahay. markaas sidaas ayaad aaminsan tahay in haddii aan soo koobo waxa weyn ay ku kala duwan yihiin ahlusunna waljamaaca iyo ictisaam ay yihiin in ay ahlusunna waljamaaca ay la dagaalameen ururka al-shabaab, ictisaamna ay yihiin macallimiintoodii. way aad iyo aad ayaad umahadsan tahay. hadka waayo telefoonka ku jir biidn illahi tacaala. sheekh mukhtaar haddii aan adiga kusoo gudbo dabcan ma doonayo in su-aalihii hore ee aan culimada weydiiyo oo ay ka jawaabeen inaynu ku noqono, laakiin dee imika jawaabahan inaynu su-aalaha kasoo baxaya aynu wax iska weydiino ayaan doonaya. haddii aan ku noqdo ahlusunna waljamaaca waxa ay leeyihiin waxa aanu nahay manhajka kasoo jeeda ilaa rasuulka caleyhi salaatu wasalaam sida uu sheekh uu hadalka u dhigayo oo ummadda Soomaaliyeedna diintan gaarsiiyey. idinkuna waxa aad leedihiin sidaas maaha ururkan culimadan salafka ah oo ictisaamna ay ku jirto waa culimada nebi maxamed iyo sunnihiisii iyo kitaabkii iyo qur-aankii uu inoogu tegay maanta iminka ku taagan. hadalkan iminka sheekh maxamed uu yidhi ah al-shabaab oo macnaha iminka ummadda Soomaalidu ay u aragto inay dhib ku hayaan dalka, dadkii la dagaalamay ayaanu ahayn. waxaad sheegteen inay xabasho adeegsadeen, waxa ay diintu taa ka qabto adiga ayaa ka hadli doona. laakiin ictisaam waxay ahayd macallimiintoodii.
ma waxaad kaga jawaabaysaa waa run oo markii hore ee aanu al-shabaab tababaranay saas aanu sax u arkaynay oo kadib baanu aragnay wax khaldan oo saxsan oo aanu ka baydhnay mise waxa aad leedihiin taas hadalladaas uu sheekhu sheegay sheekh maxamed sheekh calina uu dabcan isaguna uu markii hore uu raaciyey waa waxba kama jiraan بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه إلهي سبحانه وتعالى وحان كرجينا إنه وحي صحنا وافجيه وحي أن صحنا الدواء حويا ومن الله وحي أن خلدنا وحقه ومن الشيطان وأصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إن لو أرمض بهرت حمان كتابنا يا اعتسام هرتوحيه ولا يغانا walaalku wuxuu yiri ahlu sunna waxay wali yaqaana taariifmo bahadalka sax maaha dadka aan taariifka u baahnayn ee Soomaaliya laga yaqaano waa dadka culumaa u salaf hadii la yiraahdo maanta walaalka culimadiina sheegay iyo sheekhudiina waxa laga yaabaa qof aan inteena meesha fadhiya xataa garan weyna inuu sheego laakiin hadii la yiraahdo dacwada iyo saaxada Soomaaliya dadkan khayrka u horseeday hal la magacaabo hadii la yiraahdo waa culumaa u salaf شريف عبد النور كسوبيلو شيخ عمر فاروق قدر شيخ محمد عبد المولده ان ما اركيسا waxa tara شيخ عبد الله النور فارحي دراد nimanka shayaadiinta dileen culimada Soomaaliya macruufka ah ee laga yaqaan oo la dhihi karo waxa la rabaa markii la wada hadlo in la yiraahdo rijaashaada keen maanta rijaalu dacwo horta waa culumaa u salaf nimankan ama ictisaam hadheen ama hadheen shabaab abayaashood culumaa u salafna Soomaaliya 20 sano ee baaba iyo burburka loogu talagalay ee gaalo iyo gaal raac burburinayeen Soomaaliya waxay ka dhiman weyda diin ahaan iyo dad ahaanba waxay ka dhiman weyda waa dacwada salafku wado iyo wanaaga salafku wado sida sheekh sheekh jaamacad fur macaahid fur ka soo bilow raas gambooni ilaa raas kaafuur jaamacadaha iyo macaahidda iyo madaarista quraanka ee ku yaala waxa furay oo gacanta ku haya oo dadka khayrka u horseeday waa ictisaam inta kada dadkii habqamay dibadda aaday Nairobi ka soo bilow South Africa Kenya Malaysia Mareykan Ingiriiska waxa maraakiis masaajid ku yaal waxa masaajid ku yaal waxa markas ku yaal waxa madaaris ku yaal waxa gacanta ku haya oo caruurtii quraanka baraya oo dumarkii duruusta baraya oo dadkii badbaadinayo gaalnimadii hortaagan oo dadkii wanaaga horseeday horta waa ictisaam dadka marka aan taariifka horta u baahnayn saxad ah hadii wixii jira la isu qirayo horta waxa weeye waa culamaa u salaf salafna waxa weeye dadkii ku taagnaa wixii nabigu ka tagay sallallahu alayhi wasallam qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam alaykum bi sunnati wa sunnati khulafaa ar-raashidiin al-mahdiyyin taas way dadka ku taagan ee nabigu ka dardaarmo yar cadu alayha binawaajid halka gooska dambe ku qabsado yar nabigu sallallahu alayhi wasallam sunnadayda iyo sunnada khulafadayda siday u fahmeen dadkii hore ee saxaabadii ee khulafaa ar-raashidiintii dadkii diintan fahmay nabigu sallallahu alayhi wasallam macallimka u ahaa say wax u fahmeen dadka u fahmaan horta anagu daba baan afarkooda ku taaganahay oo ah culimada salaf waxa soo raacay nimanka walaalaha ee ahlu sunnah wal jamaa sheegay wax yar aan ka dhaco wax yar raallado horta anagu ahlu sunnah uma naqaan nimanka waxaan naqaan ahlu bid'ah nimankaani wax aan bid'ah ahayn kuma dhaqmaan diinta ay sheegaan oo dhanna bid'ah bay ku salaysanta waa wax yar ka baxo bid'ahna waxa weeye wax yar aanad ahlu bid'ah ku tilmaamay eedayntii ay idin eedeeyeen ahayd shabaab macallimiintoodii iyo aabayaashoodii aad ahaydeen ka jawaab waa saas horta shabaab sidaan u naqaano ku naqaano dagaalka ay hadda ku jiraan waa dagaal ku salaysan afkaarta gaalaysiinta takfiir buu ku salaysan yahay oo in dadka la gaalaysiyo markaad qofka gaalaysid maxaa ku banaan waxa ku banaan dhiigiisa waxa ku banaan maalkiisa waa dili kartaa waa dhici kartaa dumarkiisa aad qaadi kartaa culamaa u salaf dadka ma gaalaysiiyaan ahlu sunnana dadka ma gaalaysiiyaan takfiirna Soomaaliya laba darajo ku soo maray darajo hore oo qadiim ah iyo darajo mucaasira mid dambe oo gadaal ka timid midkii qadiimka ahaa yaa keenay waxa keenay nimankan hadda ahlu sunna sheegta iyaga waxay isu laayeen zaman ka hor qaadiriyo iyo saalixiyo waqtigii nabiga waqtigii sayidka sayid maxamed abdullah xasan saalixiyo ahaa saalixiyo waga Soomaaliya awood bay yeelatay qaadiriyadii bihilfaha u qaaday awood muuqatay yeelatay nimankan marka ahlu sunna hadda sheegto qaadiriyada nimanka la yiraahdo runtii ah oo Sheekh Abdul Qaadir Jilaani qaadiriyada halkaas ka timid inuu wali yahay u qabo qabuura galeen ba anagu niraahna
qabuuraha dul taagan ee diintoodu ay tahayba qabri la barakaysto waagaasay waxay gaalaysiiyeen salafiya gaalnimo horta saalixiya gaalaysiiyeen dad la gaalaysiiyo Soomaaliya waagaas ugu horeysay waxyaabaha ay dhaheen waxa kamid ah ninkii nin saalixi dilay wax yaran kaaga dhacay waan ku soo wada waxaan rabaa inaan ku sheego meesha gaalaysi ka yimid Soomaaliya waagaas wax yaran ninkii hal nin oo saalixi dilay waa nin 100 gaal dilay buu lamid yahay oo ahlu janna horta gaalaysiin oo ah fikirka takfiirku hadda dadka ku laayaan wuxuu ka bilowday nimanka odayaasha oo bilaabay waxay kaloo bilaabeen dhaqanka Soomaalidu lahaan jirin waagaas si sidka ula dagaalaan amxaarad dabada ka gashadeen ilaa waagaasna waxay ahaayeen hadda mucaasiran Soomaaliya waxa lagu yaqaan caratuur ciidii amxaaradu iska soo hormarisay sababtoo amxaaray wali dabada kula jiraan arintan ah marka shabaab waxa dhalay salaf arin sax ma aha aqliyana sax ma aha diiniyana sax ma aha taariikhiyana sax ma aha nimankii la dhihi jiray itixaad culimadii la dhihi jiray dagaal waa galeen Soomaaliya dagaalka ay galeen kuma aysan galin iyagoo dadka gaalaysiinaya laba dagaal bay galeen dagaal waxay galeen dhexmaray iyagii jamhadihii iyo dagaal waxay galeen iyaga gaalo dhexmaray iyagii amxaara dhexmaray walaalkii haday telefoonka aad xiriir luuq bay ka dagaalameen waa sax luuq markay ka dagaalameen amxaari la dagaalameen Soomaaliya amxaari ka celinayeen dawlad way amxaaro ku hortaagnaayeen amxaaro la Soomaaliya aan qabsano bay hortaagnaayeen markay Kismaayo ama Boosaaso dagaalka galeen marna jamhadii SSDF la dhihi jiray Cabdullaahi Yuusuf madaxda ka ahaa bay dagaal la galeen marna jamhadii USC la oran jiray Cabdiidiid madaxda ka ahaa bay Kismaayo dagaal kula galeen labada jeerna dagaalka ay galeen dagaal ah nimanka aan la dagaalamayna waa gaalo oo aan leeyna ma ahayne waxa la isku hayay dadkan ummaddan ka badbaadin nimankan jabhadda ummaddan ka badbaadina baa la isku hayay nimankan marka ahlu sunna hadda leeyahay dagaalka waaga waa ku jireen ilaa waagi siyaad baray dagaal ku jireen xabada ma haysano yaasiimay tuurayeen nin kasta oo warlord Soomaaliya soo maray saddex ahlu sunna daba taagneed kulligood tusbax wadateen iyo cimaamada ay yiraahdeen ahlu sunna noo dhiibtaan waxaan aqaanaa mid afkiisa iga yir tusbaxan nin baa isii Soofiya haduu iga go waa guul dareysanaya waa ku soo wada jecela inaad ku ekaysiiso eedayntii marka ina wax ka jira waxaan ku sheegayaa dagaalkii la galay dagaal lagu galay dad la gaalaysiinay sida hadda shabaab dadka u gaalaysiinayaan ma ahayn dagaal wuxuu ahaa Soomaali aan ka badbaadino warlords ma sax buu ahaa ma khalad buu ahaa mas'ala kale taas waxa la weydiinayaa madaxdii i'tisaam ama madaxdii itixaad midda ugu muhiimsan waxa weeye itixaad ama i'tisaam isku ma raacin dagaalka inay galaan qolo maalinta meel joogtay ogowna hadda marxaladda meesha Soomaaliya markaa taagnayd marxalad xun bay ahayd dagaal baa dhacay jamhadaha dadka leynayay niman meeshaas ku sugnaa oo yira dumarkan iyo carruurta intii la leyn lahaa ama la kufsan lahaa dumarkan aan badbaadino ba hor dagaal galay dagaal xarakaan la isku raacay ma i'tisaamna ma dhalin shabaab takfiirna i'tisaam waligi ma keenin takfiirna Soomaaliya Masar buu ka yimid waagi horena Suufiyu ka yimid waad maadsan tahay maadaama oo aad tiri i'tisaam al-shabaab ma dhalin al-shabaabna aad ka soo horjeedaan oo aad diidaneedeen mabda'ooda in muddo ana ay dalka Soomaaliya ka dagaalamayeen waxa uu yiri Sheekh Ali markii sheekhi Allah yarxamay la dilay baahed markii ugu horeysay ee ururka i'tisaam ay isu yimaadeen oo ay daleeceeyeen ururka al-shabaab maxaad hore marka uga hadli weydaan arintaasi sax maahan waxayna kamid tahay hadallada been abuurka ee badan ee la faafinayo maalintii shaam oo dadka lagu dilay waan ka hadalnay waan dhaleecaynay maalintii ardada lagu laayay hargaha iyo saamaha waan ka hadalnay waan dhaleecaynay shabaab ulxumada ay wadaan iyo dadka muslimiinta ay leynayaan waa intaas oo jeer baan ka hadalnay baraahintiina waa keenayna haddeeran waxaan ka arkay internetka Allah u naxariiso Cabdulqaadir Nufaarax qolo oo ugu horeeyo dhowr iyo 30 sheekh ah oo kulligood ama culimada salafa oo cambaareynaya masjidkii Bakaaraha dadka lagu laayay marka in la yiraahdo haddaad bilowdeen waa been abuur way Sheekh Ali culimadu waxa ay sheegeen in ururka al-sunna wal jamaa ay ku horeeyeen takfiirinta ما شاء الله horta al-shabaab aad ku eedeynaysan oo al-shabaabna aad lahaydeen waa aabayaashoodii inkastoo ay tahay aad baad mahadsan tahay waxaan rabaa horta halkaan ka soo bilaabo baash xagga ku socon doonta insha Allah horta Sayyid Ali kelimo uu yiri baan leeyahay oo carabi ah Soomaali aan u bedelayo Sayyid Ali bin Abi Talib wuxuu yiri cilmiga waxa amaan ugu filan nin aan lahayn hadii la yiraahdo waa leedahay inuu farxayo jahligana waxa ay iyo dhibaato ugu filan qofkii jaahilka ahaa hadii la jaahil tahay inuu ka xanaaqayo ka caroonayo ahlu sunna horta waxa amaan ugu filan
dad aanan ahayn nimankan mutasalifiinta ah oo salaf iska yeelo magaca salaf saas laguma noqdo in ay sheeganayaan ahlu sunna nahay hadda uu leeyahay takar Soomaaliya waxay ahayd shaaficiyiin oo madhabkooda shaaficiyu ahaa dad ahlu sunna wal jamaa ay ahaayeen inuu leeyahay waxa weeye horta waxaad moodaa inuu rabo inuu al-shabaab iyo waxaan inta muxuu ahaay ka baxo si ma garanaysaa uu isugu aaso bus ahlu sunna amaanteeda ah in hadhow uu dana la soo baxo oo ubad kale oo al-shabaab kale hadana soo saaro halkaas isku qarinaya marka mar walba ahlu sunna waa amaanan tahay midda ah ahlu sunna wal jamaa nimanka la yiraahdo inaysan mar u bilaabin ninkaan sheegay hadda kan soo gudbo ahlu sunna wal jamaa wuxuu yiri waxa asaastay mar walba waxay daba galaan nimanka la yiraahdo amxaarada takfiirkana waxa bilaaba ayaga laba masalan ka jawaabaya takfiirka horta ahlu sunna wal jamaa nimanka uu ka sheekeynaa saalixiinta uu leeyahay saalixiye ma aha kalimadu fahmin niman waxa jira horta waxa hadal bilowgiis iyo ah yaan hadalka kala taginay nimanka salafiyiinta la yiraahdo 30 sano ilaa 40 sano waxay wadanka joogaan inta ka horeyso marta islaam ay ahaayeen nimanka uu sheegayo waa la yaqaana uu leeyahay oo hadda sheegayo hebel leeyahay 40 sano kama weyn daadooda wixii 40 sano anaaba ku dhow hadda soo maaha wixii ka badnaa aabayaalka iyo awowyaalka islaam ay ahaayeen wixii culimo u ahaa ayaa la weydiinaya waa mas'alo 40 sano wixii ka dambeeyay wixii ka horeeyay wixii dhacay waa la ogyahay wixii ka dambeeyay wixii dhacay waxa meesha u fadhino waxa dhacay 40 sano waxa dhacay waxay isu markan ay xarakadan iyo dhibaatada 40 ay bilowday inay taana ku ekaanayaan jeclahay ma kuma u ekaan asagu 40 sano waa ka xaga mariyay marka waxaan rabaa inaan ka xaga mariyo aan soo sheego taariikhda kutubta kelimada uu sheegayo oo saalixiye iyo waxa diray qaadiriye horta waa been waxa diray niman la yiraahdo daalixiya iyo qaadiriye daalixiyana waxa way nimankii xilligaas yimid oo sayidka ku dhex dhuuntay ciidamadiisa oo maxamed cabdi wahaab ka yimid oo fikirka wahabismka aaminsanaa oo rabay maadaama arrin fidna ay jirto inay kaga faa'iideystaan culimadan ay la diriraan marka anaga manhajka aan ku soo tababarnay saalixiye lama yiraahdo saalix nin wanaagsan la yiraahdaa daalixiya la yiraahdaa horta waa taas ma yaqaan qofka dus aqoon waa wuxuu meelaha ka maqlay waa iska sheegi karaa iyadoo saxay hada taas uga baxo waxa weeye Soomaaliya 30 sano iyo 40 sano ka hor islaamay wixii ka dambeeyay marka waxa keenay in la isgaalaysiiyo waxa weeye kitaabka Fathul Mujiidka la yiraahdo waxa ku qoran qofka aan aaminsanayn waxa ay aaminsan yihiin inuu gaal yahay kitaabka usul 3 la yiraahdo oo nin Uthaymin la yiraahdo uu sharaxay waxa ku qoran saddexda shay oo ilaahay iyo rabbi inay laba kala yihiin oo shaqo isku lahayn rabbi inuu rabbi yahay ilaahay inuu ilaahay yahay midna uu qofka markuu caasiyo uu abaal mariyo uu ciqaabo midna markuu qofka uu caabudo uu ma garanaysaa uu abaal mariyo wanaag siiyo la hawlo tawxiid aynkaas hadda xilliga la joogo tawxiidku intaas waa ka badan yahay tawxiid al-uluhiyya tawxiid ar-rububiyya tawxiidka ilaahay subhanahu bid'ada ay sheegayaan dadka haday wuxuu yiri Soomaaliya bidca ka buuxday oo nimankan mubtadiiciin nimankan mubtadiiciin aanu yiri ha ijarin nimankan ma jarayna ma waan jaray isaga waan ahlu sunna wal jamaa bidcadoodu tawxiidka ma galo mu'taqadka ma galo nimankan laga hubso inay laba ilaahiyo gaadho waa qoran tahay kitaabka usul كتاب شيء كتاب شيء كتاب شيء كتاب كم أصول الثلاثة سدح وي أصول الثلاثة سدح وي كعيسى ونبي عيسى يوم مريم يوم هو روح القدس واحد سدح يدي جرين وكلا واحد أصلا ما كان قبض كلام كعينا مش واحد يجي سكر ما أنت نبض عايش إلى ترى كريستيان كيوا ما أركيسا إلى ضد مسلمين ترى أعوذ بالله من الشيطان أصول الثلاثة كقرنت كنبه كتابك كقرنت شو شيء أصول الثلاثة كقرنت فتح المجيد هذا حنوجنا يسرون تين شيء وريد يسوع نما كان هذا رنت حنوجنا يسوع يسمى بين شيء واحد بلاغي أهل السنة والجماعة وان كهلا يا واحد كهلا دقيسة هذا هيقول لك إذا كهلا أيها بالله كتبته الشباب اللي ما كان يراهو وحي آمنسين Soomaalidu waxay u laayinayaan oo ay gabdhahooda u guursanayaan u wadanayaan ayagoo aan ku nikaaxin oo ninka islaantiisa looga wadanayo oo wiilka aabihi uu u dilayo waxa ay sameynayaan waxa weeye waxa loo akhriyay manhajka aan sheegaya loo akhriyay usul 3 loo akhriyay kashf shubahaada loo akhriyay kitaab waxa loo akhriyay kitaab tawxiid baa loo akhriyay fathul majid waa gaalaysiinaya kutubtan aan ku sheegayo waxana ilaahay subhanahu wa ta'ala waahidka ah oo khaliq ah oo uumay in kitaab la yiraahdo aqiidatul waasiti la yiraahdo asalkiisu ibn taymiyyah uu alifay oo nin la yiraahdo maxamed bin salih uthaymin uu sharx u sameeyay xadiis uu nabigu leeyahay alayhi salatu wasalaam nin muxuu adoonkiisa garaacaya xadiisku alfaadiisa iyo riwaayad qayb kamid ah intuu yimid wuxuu yiri hadaa wax garaacaysiin ama aad wax waxaynaysiin
يعني إن الله قبح الله وجهك الله مذوبيه ويمد مركز وحي إن الله خلق آدم على صورته إلهي سبحانه وتعالى آدم وحكو أمي نكا صورة دي سوكلا صورة نكن إيو آدم يعني وصورة إسلام الأقوي مركا وجهك كفو قال مركز وحي كفسرين إلهي سبحانه وتعالى وحو أقيهي نبي آدم أساس ككوبي مركز وحو ليه إيش وحو ليه ما هو أنا شايف كتاب قرنتهي كتاب وحكو قرنتهي كتاب كلا يلاحظوا عقيدة الواسطة كو قرنتهي حديث كاس تفسير كيس كو قرنتهي محمد بن صالح العثيمين قري وحي آمسيهين نكان واحد آمسيهين wiilka kale telefoon ku jaroodhi ma xalga inuu dhaaman marka fiiri manhajka dadka lagu gaalaysiin inaa sheegay iyo ogol waa sheegayaan dadka waxa loo laayay fiiri Soomaalidu waxa loo laayay waxa la aaminsan yahay inay gaal yihiin fiir ninka la yiraahdo boqolsoon 93 wax yar boqolsoon 93 wuxuu alifay عجل وليه سوماليدا waa gaalo waa duulantay waa taala wixii ku jirta taala khadka telefoonka aynu sheekhi ahaa khadka sheekh maxamed waa maqlaysaa Soomaha waa hagaag waxaad moodaa in sheekh cali uu yara kulaaday marka balaan adiga hadii aan xaqaaga aan u soo noqdo culimada halkan dhinacayga fadhida waxa ay sheegeen in hadii aad tihiin culimada ahlus sunnah wal jamaa idinku aad takfiirta ka hor al-shabaab aad bilowdeen adiga oo soo gaabinaya maxaad ka jawaabaysaa Soomaaliya hal marba fikirkan tasdiirka uu ka soo dhabahay sidana ra'yiga dadka Soomaaliyeed in la rumeeyo oo la qaldo waa laga fiican yahay waxaan fadhinaa waa television magac culumana waa sheeganaynaa waan ku matalaynaa ilaahayna anuga cabsano waxa jirana ummaddu waa ogtahay inaan ku ceeboobin annagu meesha Soomaaliya fikirka takfiirka waa mid lagu baabiyay oo shabaab ku baabiyeen oo ay murtadnimo ku xukumeen oo ay shirki ku xukumeen oo ay gaalnimo cad ku xukumeen oo ay hawiyooyinkii ku laayeen oo caruurtii lagu laayay oo aqoonyahanadii lagu laayay oo saraakiishii lagu laayay oo odayaashii lagu laayay oo aan hal qof la casbinin shabaab marka aan isweydiinay yimaadeen markay ka soo dhaceen ahlu sunna ma dhalinin shabaab waxaanu ognahay London in madaaris ka furan laga kaxeeyay dhalinyaro Soomaaliyeed ma madrasa shabaab baa London ka furan madrasa Pakistan baa ka furan iyo madrasa Serbia ka furan iyo magacyadooda kala duwan ayaga laga kaxeeyo ognahay caruurtii dhiganaysay oo laga kaxeeyay Sheekh Maxamed laga soo kaxeeyay madarista ka furan oo ognahay Mareykanka laga soo kaxeeyay oo aan ognahay ay madaristooda ay sheegaysan Sheekh codkoodii Sheekh Maxamed kuwa weyn al-Shabaab codkoodii Sheekh Maxamed waxaan jecelahay in codkaaga waan gaabay waxaan jecelahay in isfahano inaynan topiga ka bixin baa muhiim ah inaynu cid ku eedeyno maanta in ay dhalinyaro Soomaaliyeed ay kaxaysay iyo in kalena imika halkan uma fadhino su'aasha ay culimadu ay hadalka ay soo jeediyeen waxa uu ahaa takfiirtan iyo iskaaleyntan al-shabaab waa looga horeeyay marka waxa aad tiri loogama horeeyay intaas aynu ku dhaafnay bayn Ilaahay taala inta aynan u galin dhalinyaro iyo meel cid wax laga hadlay aan u soo noqdo Sheekh Takar iyo aan u soo noqdo Sheekh Mukhtaar waxa aad ka dhawaajisay in ururka ahlus sunnah wal jamaa ay ahlu bid'ah yihiin waana hadal weyn in macnaha in qof sheekha oo dad culimaa in lagu yiraahdo waa ahlu bid'adana waan garanaa meesha ay tagto waa dalaal kula dalaal finaar waa tilayri maxaad ku cadeynaysaa in ay ahlu sunnah wal jamaa yihiin ahlu bid'ah bismillaahir rahmaanir rahiim horta laba qodob waan wax yar baan taabanaya in Soomaaliya anagu dadkii ku soo koray baan kamid ahaa walaal waxaan ku dhex koray dad ma arkaysaa mabda'an qaadariyada aaminsan iyadoo qaadariyadu kala darajooyin duwan tahay waxaana aan shaki ku jirin wuxuu yiri mesela walaalka haday hadal yar aad i dhibay buu taabtay wuxuu yiri aqeydada ma gasho bid'adiyadu horta bid'a khayr lama jirto sidaad u sheegtay weeye bidco dhan waa dalaal bay dadka kaysaa waxyaabaha qof kasta marka waxa basiidka wax badan marab inaan ka hadlo waxyaabaha basiidka qof walba yaqaan marab inaan ka hadlo waxyaabaha basiidka ay carabka qaadariyada ku noqnoqdo ay ku xadrayaan oo mar walba dhahan waxa ugu muhiimsan oo ay mid inkiri kara ku jireen madad ya jilani ma arkaysa aqisna ya qof
waxay leeyihiin jeelaani uu soo deg xadaradoodii maxay tahay macnaheedu jeelaani uu soo deg oo kaali roob noo keen adiga unbaa wax waraabiye kaali na waraabi kii wax waraabi u fiirso qofka jeelaani baa wax waraabinaya ilaahay booskiisii kasoo tegey wax yar walaalo in adiga raalli noqotaan raba sababtoo anuu ma raba inaan gaarsiiyo walaalka waxaan raba inaan walaalka gaarsiiyo waxyaabo wuxuu ka hadlay aan dadka muslimka waana ka xumahay runtii home cable aad anoo idinkugu mahad celinaya xiwaarku wuxuu ku fiican inuu usluubaysan yahay wuxuuna ku fiican yahay dadka wada xiwaartamaya inay ilaaliyaan darajo ma arkaysaay ilaa heer darajo la isla fiiriyo laakiin haddii la yiraahdo qof muslima trinity-ga aaminsan مثلا haddii la yiraahdo oo xataa gaalnimadii maahana mid gaalnimadii ka shisheysay la isgaarsiiyo waxa weeye waa dhibaato marka waad mahadsantahay wax yar baan markaa inaan qodob kaliya shabaab iyo waxaan rabaa nimankan waxay ku kala duwan yihiin sheego shabaab ma mabda iyo hadafka ay leeyihiin waan rabnaa inaan gaarno mise dariiqa hayaan hadafka ay leeyihiin inaan gaarno ah Soomaaliya rabnaa inaan dal muslim ka dhigno ama Soomaaliya rabnaa inaan cadow ka celinno hadaf waxa weeye wanaagsan laakiin dariiqi ba khaldan walaalahay hadafkooda ma hadda mise qadiimkii waagii hore wuxuu ahaa hunguri yaan u akhrina dhowr faataxo xoogaa xoolaana siiya wax qarsoonna maaha haddana waxa weeye hadafkoodu amxaaro inay daba taagan yihiin oo kulli faaqan yihiin xamar waxa oo ay u yihiin ciidan meeshay joogaan hadda amxaar ciidankeed bay ka deel dagaalama markaan ka baxaya la waxaan rabaa inaan u soo noqdo taabid cadaan ku darsado aynu inagoo falan siyaasaddan aynu aan ku ballaaranayn maadaama oo ahmiyadda barnaamijkuna ay ahayd dadka Soomaaliyeed ee barnaamijka daawanaya ay fahmaan xisbiyadan iyo ururadan badan ee ka jira maanta dhulka Soomaalida maxay ku kala duwan yihiin Sheekh Maxamed oo in yar khadkay ugu jir Ali Sheekh Ali hadradan uu sheegay oo uu bidca ku tilmaamay ma aaminsan tihiin oo ma hadraysaa horta waxaad u malaysaa horta wuxuu sheegay waa madad wax la yiraahdo iyo tan sheekh madad iyo jilaani uu sheegay in aad tirahdaan orda masaladaas waa soo noqonaya waa soo noqonaya mid baa iiga muhiimsan tan baa soqeysa ma iida waa soo noqonaya tan ayaa soqeysa sheekh masaladan waxa la yiraahdaa baab weyn noo qabo xiwaar noo qabo xiwaar laakiin waxa fiican masaladan xiwaarka waalidiin waxa fiican in marka ay culimadu waa ka jawaabaya waxidiisu masaladan masalad tawsul la yiraahdaa sax masalada tawsul ahadiith nabigana waa ka buuxdaa quraankuna waa ku jirtaa haddaysan fahmin amba waxidiisu bilaa عليك ma su'aasha sida lagu weydiiyay aan ka jawaabo inaad ka dudo ma doonayo waxa aan doonayaa su'aasha sida lagu weydiiyay masalada ay weydiisay ka bixi mayo waan ka jawaabinay ma ii sugtid ma sida lagu weydiiyay ka jawaab Sheekh Mukhtaar wuxuu yiri Mukhtaar ma ii weydiinay waxbuu sheegay marka ana waxba sheeginay Mukhtaar wala wuxuu yiri qoladan ahlus sunna wal jamaa wa ahlul bid'ah waxa aan ku yiri maxay ku yihiin hadrada ayuu sheegay iyo inaad Sheekh Cabdi Qaadir Jeylaani aad baridaan halka Ilaahay bari mas'ala kale ma sheegi karaa inta Ilaahay bari lahaydaan inaa qof baridaan horta macnaheedu waxa weeye waxa al-shabaab ay dadka ku laayeen oo inta bareen ay yiraahdaan dadkan waa gaale baabi'ay taas markii jooji kowde aan masalada ka jawaabo hayga goyn masalada tawsul la yiraahdaa quraanka ku jirtaa ya ayuha alladina aamanu taqullaha wabtaqu ilayhi alwasilata wa ilahi subhanahu wa ta'ala ahadith nabi waxa ku jira حديث هذا غلط شيء غلط إلهي رسول كيسة ضدك الرميو هذا إلهي رسول كيسة الرميسنتين إلهي مركز بريسين وتبتي إلهي إنا بريسين وحو ناكسن أو أساق كرر ديها ومرة مركز إلهي بريسين أو عمل صالح أو أحد صلحاء ما قرأنا نبي قال فسري عليه الصلاة والسلام حديث كان كل شيء هذا مثلا محسوقات غيث غلط وحلي هذا غلط بسوقات كلمة غلط بسوقات غيث لفتي لك الله nabiga cali salaam mar ninba u yimid reer baadiya ya rasuulullaahi halaka lam wuxuu yiri rasuulka ilaahayo maalkii waa leeday xoolihii waa dhamaadeen abaar baa jirta waa sheegtay nabiga cali salaatu wasalaam wuu istaagay markaas wuxuu yiri ilaahu waxaan nasiisaa roob yaani mughith wuxuu yiri mughith roob noo gargaara nasiih nabigu wuxuu leeyahay ilaahay buu yiri roob ilaahay waxaan nasiisaa buu yiri ilaahay waxaan nasiisaa roob noo gargaaro yaani غيث sooma mughithan mujlalan roob noo gargaara حديث كان النبي وحده ليه من روب كان soo saaray marka nabiga wuxuu leeyahay roob noo gargaar hadaan fahmi oo digeed xadiidka awal ka goys aakhir ka goysid oo muqiid kaliya soo qad hada faham kathir حديث تفسر بعضها بعض qaarkeed qaar kale fasiraya xadiidkaas xadiid kale yaala xadiid kale aynu sufaan Sheekh Ali walaalkeeyo hadalkii uu yiri
jawaabtiisa inaad si sax ah u jawaabto horta midaan rabaa aniga waxaad ka jawaabtaa keliya inaad dad ilaahay ahayn baridaan iyo in kale wax yar baan rabaa walaal tan roobka imika tan aad sheegtay nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ilaahay waxaad na siisaa roob noo gargaara gargaara laftiisa gargaara sidaad u fasilaysaa marka de waxa weeye roob ma gargaari karo laakiin kelimada inaan dhahnaan nala baray roob ma gargaari karo ilaahay baa xaqiiqada waxaan ilaahay baa gargaari roob noo gargaari karo oo doog soo may roob sooma xadiid saxiix ah ayaa nabigu wuxuu mancinaya oo reebaya oo mudirna bino waxaana laku waxa xadig hebel baa waxa laku siiyay inaad tiraado waa la diidaya waxaa rabaa kelimadan waa lagu baray nabi maxamed uu baray alayhi salaatu wasalaam ku raac sida nabigu ku xadiid kale waxa jira oo nabigu leeyahay alayhi salaatu wasalaam asagoo ahadkiin meel duur jooga saxiix way xadiidku ama waa xasan darajadiisu qabuulku waa iskala mid hadduu joogo meel duur ah oo cidla ah oo wax jooga alaaro garigo ah oo saxara ah marka daabad uu watay daabad ka baxsato wax u qabtana aan meesha joogin keligiis uu qeybo in ma garanaysaa uu dhimanayo ha yiraahdo yani yaa cibaadallahi aciinuni adoomanka ilaahayow ii gargaar ha yiraahdo adoomanka ilaahayow meel cidluna joogo qof la joogto male wax maqlaya malaha weliba xadiidka aan dhameeyo ilaahay wuxuu leeyahay adooman aynan arkayn adinku oo gargaaraya buu xadiidku leeyahay marka xaskooda awliyo miya waa ila awliyo wax alle wuxuu ilaahay ka raad yahay wey sheekh takar barakallahu fiik sida imika xadiiska wax yar baa sugaya wax yar aniga meeshan waxa u imid in niman al-shabaab difaacayo aan iraahdo dadka al-shabaab u difaacina laakiin mas'alada ka hadlaysa idayso wax yar may wana waxa qaldan wax yar ma siinaysa wax yar wax yar baad isu hay ku dirqin waxa badashay meeynaan bedelin mana waa badashay marka waxa weydiisay in al-shabaab aabiyashoodu yihiin waa inkirayaan way ama ha inkirayaan waa inkirayaan ma yabay aan cadeeyo in maya oo cadeynaya kan waqtigiina waa lagu siin doonaa su-aasha hadda wadaadku ka jawaabo u kaad ixtiraam ninka programka noo wada على الأقل احترام بس هذا واحد كله احترام ولا شيخ تكر طيب بسم الله أنا horta dhibaatada ugu weyn oo Soomaaliya hadda dhibka weyn soo gaarsiiyay ummad wada careysan oo wada xanaaqsan oo isku wada xiiqsan bay ahayd maaragtay laga soo bilaabo dagaaladii ahliga ahaa oo qabaa'ilka dhex maray ilaa iyo wixii ka dambeeyay ilaa hadda midda socota qofka hadduu xiiqsan yahay ama careysan yahayna xataa waad ogtahay waqtigaadu yar waxaan rabay waliba aayadda uu sheekh cali sheegay uu macneeyay sida ku macneeyay haddii si ka duwan aad ku macneynayso aad iyo aad aayadda sida mufasiriinta ku qoran baan sheegi doonaa sida tafsiir ibn kathiir iyo qeyrkiisba laakiin pointiga keliya aan ka hormarinayo waxa weeye diinta islaamka cadow badan bay leedahay dacwada islaamka iyo khayrkan Soomaaliya ku faafay oo ay kamid tahay xijaabkan socdo iyo macaahidan iyo jaamacaadkan iyo dad masaajidadan meel walba laga dhisay cadow badan bay leedahay cadowgaas islaamku marka wuxuu soo adeegsanayaa yani midabo badan firq badan oo firqdaas uu adeegsanayo hadda ka hor Chinese ma helin dad badan oo Chinese la aba jiray Chinese adoo hal soo gaar ha Chinese laanta markii waxay dhacday hadda markii dhibaatadan ay dhacday oo arkeen culimadii salafku khayrka waday oo bilaawo lala koray in nin walba uu soo boodo oo Chinese kuwan ma aan xataa nimankan ahlu sunna sheegtay kaliya rag kale oo xaq iyo xaq ka hadlaya xataa maalmahan waan arkay oo Chinese raadinayo isla dacwadatan iyo khayrkan salafku wado sayid mar ula heshaa ma aragtay laakiin waxaan runta u sheegayaa in wax u tarayn khayrkana waa loo jeeda ama aayada wasiila qurba buu ilaahay ku tilmaamay ilaahay iyo waliba xadiiska loo raacay ilaahay subhanahu wa ta'ala qurba ka dalba iyo rasuulkiisa waa garsoma wax loo dhawaado mana dhihin ilaahay cid kala barya xadiidkan ilaahu roob noo gargaarnay horta ilaahay buu bariyay jeelaani lama bariyeen nin dhintay waa hore oo baaliyoobeen lama bariyeen roobna lama bariyeen ilaahay roob laakiin lafdiga muqiit buu leeyahay lafdiga waa lafdi carabi muqiit ilaahay maxamed yiri lafdigana macna uu leeyahay macnaha lafdiga siiri allah horta lafdiga aqitna la diidin hadaadan ogeyn lafdiga hadaadan ogeyn carabiga uu kugu yariyahay lafdiga waa ibtalo maya iguma yeera waxa weey anu jaamacada ila PhD wasoo baa carabiga jaamacada bart anaga barno macallin oo ah waa ma santahay walaal jaamacada ka soo baxay waa macallin u nahay علي وحوي لفظي أقيثنا أقيثنا ما مغيث ويا لفظي ما يوقف شيء أقاث يقيث أقيثنا اللهم أقيثنا مقيث هو مقيث وحوي لفظي عندنا بديدنا إلهي بقى لكن لو يديسن كرا إقاثة حقيقة إلهي لفظي أدو لكن شيخ وحكو شيء
يا جيلاني أقيسنا والله ما بنانا دين الإسلام حديثك محاول كده يا عباد الله يعينون سما جيلاني هو عبد من عباد الله تعالى وأدون نول كو كالمين كرا أدون نول كو كالمين كرا أما عد انتي حديثك وهو في فلات النبي عليه الصلاة والسلام دور عد انتي حديثك هو سو غرنا مرينا عد انتي أنا دحقله شيخ علي يعني حديث اللي قبله ما المبتدئ حديثك معنا ليه هي وإلا معنا بالله عليكم ما يعني دحقله والله حذف وراكي أنا دحقله دينته يلا خيانة ما يعني دحقله ما وحى أمسنتها الشيخ علي أو الليضة هاي شيخ شيلاني ولا بريكرا ما يها الشيخ ما يها جواب ما نقطه حديث كنا بنقول فسراني أنا وحديه كرا أنا كو عمل فلي أنا كو عمل فلي يدقيسو أنا كو عمل فلي أنا كو جواب صح إلهي سبحانه وتعالى مرك إلهي إن معناها إن الشرك لو لا تجا أي شرك ما تبغى معنيسو تقوليسو إن إلهي وحلو لا معنيه بالله أورد شرك ما قال له يا شيخ شولاني مثلا أورد كرا شيخ شولاني كلمة من البريكرا حديث كان كوفو سريع ما سؤال جواب لكن إله أنا وحلنا إله لا بريكرا أنا وحلنا إله كلي على بريكرا علي إله كلي على بريكرا حديث كوفو سريع ما هو عربي سالك إله كلي على بريكرا أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قرآن يا حديث قارنا من الإنكار يا قارنا من الجيلية فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي حديث النبي يا عباد الله أضمنك إلهي يقر قارة نبي قال عليه الصلاة والسلام يا وري حديث كان سنة تقانا يا وري من رواه أما صحيح من رواه دوراني يا وري دوراني يا وري ونعم وري كتاب كيف كوري دوران مقعي كتاب كوري كتاب دوران كوريا لما كتاب دوران إليه كتاب كيس وين أيو كورينا كتاب كيس ورت دوران لما كتاب مال بينها كشيء لما وين ما غنيت معجب الدوراني معجب الكبير اللي بسم الله عبد الحفيظ أوسط نواكرا معجب الكبير معجب الأوسط يا صغير بولي عربي كله سوي مدهن كتاب كيس وين واحد لو كليه لكن Soomaaliya ku dhahaya sheekh maxaa takar sheekh cali mid kale kutub salaam kala qorayso soo fariista nabiga sallallahu alayhi wasallam ilaahi subhanahu wa ta'ala wixii aynu oranayno waxaan rabaa 5 daqiiqo waxaan nasiisaa qof kala dhageysto ma wixii khaladana ilaahi subhanahu wa ta'ala sheedan mu kale aamin si dad badan oo baad difaa daawanaya barnaamijka aan aqoon badan lahayn waxana fiican in si fudud loo jawaabo صح gaalaysiintii iyo iyada la socdo taabo weyneyd bay tan sokee ay marka wax la gaalaysiinayo inta aynu ka nimaadno صح bidcada la idinku sheegay ma wax ma jirto ayaa leedahay oo ka jawaab wala oo ka jawaab oo qirtay inuu hada qori jaawinayo waxa waqtiga naga oo ogolaa bidcada laba waaye wala ku dhameeyay nabiga ma ka jawaabaya waxaan siinay waqti aan wixii horta inaan daacani aan kaaga jawaabay Sheikh Jailani ninka dhintay in la bariyo meed uga sheeg aan ku jawaabay dhigeyso إلهي أرسل بريا بالحقيقة لا إلهي كل جزء بريد سكله لا غيره ولا سواه لكن وحلو بريا إذبتي طريق النبي محمد أو بري هذا حديث النبي إنكرت النبي هذا لو يرى هذا أنت يرى هذا قال ترى هذه تكور أو شركة ترى هذا يرى يا عباد الله هذا الكلية النبي قال وحده يرى الضمنك إلهي يجر جارة إله يرى النبي قال عليه الصلاة والسلام الضمنك إلهي يجر جارة مركز ضد ماشى فدايا الله ما بتجوج دور وي عدتوك تعمل شدو شن مية arinta wax yaraan ka bismillaahir rahmaanir rahiim annagu waxaan ognahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam inaan nabigu tawassul iyo ninkan walaalka wuxuu leeyahay nabiga sheegay waxba ka jirin wax diinta ku banaana aysan ahayn waxyaabihii nabiga sallallahu alayhi wasallam waxa la sheegay muqtaar xadiiska uu sheegay ma jiro wax yar walaal ani xadiiska ma aqaan mana ka hadlo xiriirkaad walaal waxaan ogahay daliilkiisa oo dhan inuu sax ahayn sidoo u daliilsanay wax yar walaal hadle walaal wax yar waxa qirtay oo ku dhageysanay si adab la ku dhageysanay maanta laakiin waxaan ogahay wax yar kaad waxaan ogahay usluubka diinta nabiga sallallahu alayhi wasallam kufaaru quraish waxay ku kala tageen iyo nabiga sallallahu alayhi wasallam wax yar anagu asnaamta ma caabudne وما نقرب إلا ليقرب إلى الزلفى والشباب يكون فحيح وصف القرآن كي حد هرت نين كان عاود وكحشون إنه هذا الكون نودي دنا نين كان وحو وضع لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه بوضع سببكم مركز دقيسو ولا إسلام دقيسو ولا ما أنت مركز ضمعنا وغالين واسان تدكو دقيسو سوي دقيسو دقيسو ليه ما يبنا دقيسو دقيسو وقت ولا بسي ولا لا استغنى وقت
laakiin aayadaha hamarin adoo axaadiista inkiraysid aayadahana marin habaabinaysa inaad kaa dhegeysto ilaahay baa iga xarimay see kaaga dhegeysanaya dhegeyso ila waad inaad culimada la doodo waad ayad soo fadhiisatay asluubka ilaali doodo asluub alxiwaarka ilaali hadda mid ma ku ma codsan karaa xadiid haddii macnihiisa la inkiro ama aayad la fasaadiyo waa ku soo boodaya marka uu dhameeyo waa qaban kala hadal hay okay bismillah waxaan ognahay kufaar quraysh nabiga sallallahu alayhi wasallam insha Allah si aan dadka fursad markii uu ku yiri ma arkaysa asnaamtan aad caabudaysaan ma banaana waxay ku yiraahdaan anagu asnaamta ma caabudno sida quraanku sheegay ilaahay bay noo dhaw ilaahay baan u sii maraynaa bay dhaheen waxaan kala ognahay sunnada nabiga sallallahu alayhi wasallam arrimo muhiim inay dhacaan waxa kamid ah maalin dagaal loo socday inay arkeen saxaabadii gaaladii oo geed barakaysanaysa oo warmaha iyo suranaysa markaas ay yiraahdeen nabiga tawina waxay anagana geed noo samee jacalana sidoo kale geel noo samee markaas nabigu wuxuu ku yiri intuu aad u carooday wuxuu ku yiri ma garanaysa maanta waxaad moodaa yiri hadalkii nabiyullaahi Muusa ay ku yiraahdeen reer banu Israa'iil baad ugu tirahdeen walaalku hadalka uu sheegayo la dad baa ilaahay loo soo mari karaa fad'uuna astajib lakum ad'uuna astajib ilaahay wuxuu yiri ad'uuna astajib lakum ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala aniga idin dhow